press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम समाचार पत्र की आत्मकथा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, समाचार पत्र की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा यहाँ पर समाचार पत्र अपने बारे में आत्मविमर्शन कर रहा है। समाचार पत्र इस पाठ में अपने बारे में आत्मविमर्शन कर रहा है, अपने महत्व के बारे में, अपने आवश्यकता के बारे में यहाँ पर बता रहा है। देखेंगे बच्चों समाचार पत्र की आत्मकथा। पहले मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए तथा देखिए। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ? याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। देखेंगे बच्चों पाठ का आशय क्या है। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। क्या है पाठ का आशय? बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆತ್ಮಕಥೆ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನೆ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ತನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं. ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ? रोज प्रतिनित्य, रोज प्रतिनित्य, ಸಬೇರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ, देश विदेश, जमीन आसमान, यहाँ पर समाचार पत्र बता रहा है कि रोज सवेरे घर में आऊं, रोज आपके घर में मैं आता हूँ। देश विदेश की खबर सुनाऊं, देश विदेश की खबर भी मैं सुनाता हूँ। जमीन आसमान की बातें बताऊं, जमीन और आसमान की भी बातें बताता हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನಂತ? ರೋಜ್ ಸಬೇರೆ ಘರ್ ಮೇ ಆऊं, ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಖಬರ್ ಸುನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತೀನಿ. ಜಮೀನ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಬತಾವು, ಅದು ಭೂಮಿ ಇರಲಿ ಆಕಾಶ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂ,
ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಸಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ. ನೀವು ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದಾಗ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂದಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ ಯಹ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಹೈ, ಜಮೀನ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಯಹ ಭಿ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಹೈ. ದೇಶ ವಿದೇಶ, ದೇಶ ವಿದೇಶ, ಜಮೀನ್ ಭೂಮಿ, आसमान आकाश. याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ. समाचार पत्र हमें पूछ रहा है, याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती, है ना? कुछ लोगों को यह आदत हो जाता है कि हर सुबह समाचार पत्र पढ़ना ही चाहिए. कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं. उसका मज़ा ही कुछ और है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, समाचार पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. समाचार पत्र हर एक व्यक्ति का जीवन का अभिन्न अंग बन गया है. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. समाचार पत्र हमें घर बैठे बैठे सारे विश्व के हर एक विषय को उसके जानकारी हमें देता है. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ. अमीर हो या गरीब हो, फिर भी हम सबको एक ही तरह के दाम में क्या मिलता है, समाचार पत्र मिलता है. अमीर गरीब, अपोजिट वर्ड. अमीर गरीब. अमीर ಶ್ರೀಮಂತ, गरीब बड़वा. हिस्सा भागा, हिस्सा भागा. सस्ता ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ. ಯಾದ್ ಆಯಾ ಆಪ್ಕೋ ಮೈ ಹಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೂँ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊತ್ತು ತರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಬಹ ಹೋತೆ ಹಿ ಮೈ ಹರ್ ಘರ್ ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೂँ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಆಯಿತು, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಮನೇಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪೇಪರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ, ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈ ಮುಜೆ ಪಡ್ತೆ ಪಡ್ತೆ ಹಿ ಚಾಯ್ ಯಾ ಕಾಫಿ ಪೀತೆ ಹೇ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಕಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮೈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಕಾ ಏಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹಿಸ್ಸಾ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೂँ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ, ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು. ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆವರೆಗೂ ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರೋರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಪಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ. ಹೌದಲ್ವಾ? समाचार पत्र अमीर हो या गरीब हो, सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆತ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವನೇ ಆಗಿರಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹೀಗೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ರೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಬಡವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗೋದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ. आगे देखिए बच्चों, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे. आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं. शब्दार्थ देखेंगे बच्चों. प्राचीन काल, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ. ಕಬೂತರ್, ಪಾರಿವಾಳ. ಭೇಜ, ಕಳುಹಿಸು. ಭೇಜ, ಕಳುಹಿಸು. ರೇಡಿಯೋ, ರೇಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೂರವಾಣಿ. दूरदर्शन, दूरदर्शन टेलिविजन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಗಣಕಯಂತ್ರ, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे. संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे. एक संदेशवाहक कौन रहते थे, उसके पास भेजते थे. संदेश लेकर जाने के लिए संदेशवाहक भी वहाँ रहते थे. आज समाचार पहुँचाने के कई साधन बने हैं, लेकिन आजकल समाचार पहुंचाने के कई साधन हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं. हम इनको संचार माध्यम कहते हैं. संचार माध्यम, संचार माध्यम. संचार माध्यम है टेलीफोन, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर तथा रेडियो.
संचार माध्यम टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, रेडियो आदि है। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾರಿವಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಲಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂದೇಶ್ ವಾಹಕ್ ಬಿ ಸಂದೇಶ್ ಲೇಕರ್ ಜಾತೆ ಥೇ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು, ವಿಷಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं. ಆದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ? ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೂರದರ್ಶನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರೇಡಿಯೋ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुन जा सकता है. सुन ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು, ಸುನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಸುನ್ನ ಕೇಳುವುದು. ಮಿತವ್ಯಯಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ. ಮಿತವ್ಯಯಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है. रेडियो से हम समाचारों को सुन सकते हैं केवल. इसलिए रेडियो को जो हम सुनते हैं ना, उस विषय को कानों से सुनते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, श्रव्य माध्यम कहते हैं. रेडियो से जो हम समाचार केवल सुनते हैं उसको हम श्रव्य माध्यम कहते हैं. रेडियो श्रव्य माध्यम है. रेडियो श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम. रेडियो श्रव्य माध्यम. और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. लेकिन दूरदर्शन में हम सुनने के साथ साथ दृश्यों को देख भी सकते हैं. इसलिए दूरदर्शन एक श्रव्य और दृश्य माध्यम है. दृश्य माध्यम. दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को हम देखा भी जा सकता है. लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ. रेडियो और दूरदर्शन दोनों में से समाचार पत्र ही मितव्ययी वस्तु है और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ. लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाने का काम कौन करता है? समाचार पत्र.
रेडियो जैसे साधनों से समाचार ಕೇವಲ सुना जा सकता है. ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬಾನುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಬಾನುಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋ ಯಾರ ಮನೇಲಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇವಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲ್ಲ, ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲೂಬಹುದು, ದೃಶ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲೂಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ಏನಾಗಿದೆ, ಶ್ರವ್ಯ और ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ है. ಶ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಾಗಿದೆ, ದೂರದರ್ಶನ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಹೌದು, ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ. ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಇವೆರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ರೇಡಿಯೋಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಟಿ ವಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ದೂರದರ್ಶನಗಳು ಟಿ ವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಟಿ ವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ. ಜನರವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. आगे देखेंगे बच्चों. भारतवर्ष में पहले मई अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ. वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ. नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. देखिए बच्चों, भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ. तथा हिंदी में, हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड 1843. कन्नड़ भाषा में मंगलूर समाचार, मंगलूर समाचार. मंगलूर समाचार 1843 में प्रकाशित हुआ. भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. पहले भारत में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से, हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड नाम से तथा कन्नड़ में
मंगलुरु समाचार के रूप में सन 1843 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। वर्तमान समय एट प्रेजेंट विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में हमें समाचार पत्र मिलता है। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गज़ेट नाम से सन 1780 में ಪ್ರಕಾಶಿತ हुआ। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 1780ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು। ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರೇನು? ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್। ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 1780ರಲ್ಲಿ। हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलुरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ 1843ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು। ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 1780ರಲ್ಲಿ। 1843ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತು। ಹಾಗಾದರೆ ಆಗ ಕೇವಲ 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು। ಯಾವುದು? ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು। वर्तमान समय में ಆದರೆ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಈ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ। ಅಮರ್ ಉಜಾಲಾ ಇದು ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ, ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ, राजस्थान पत्रिका ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ। ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ। ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು, ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತರೋದು ಯಾವುದು? वार्ता पत्रिके। आगे देखेंगे बच्चों, मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। दैनिक दिननित्य, दैनिक दिननित्य, साप्ताहिक, वारपत्रिके, पाक्षिक, 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗುವ
पत्रिके। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। समाचार पत्रों को हम दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक के रूप में देख सकते हैं। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर हम विषय की दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ. ನಾನೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ. ನಂತರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದರೆ ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೀಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, 15 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕ್ಷಿಕ, 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವು ಸಹ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತವೆ. विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಗಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವತೆ ಏನು, ಆ ಹಬ್ಬದ ಗುಣವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಕವಿ ವರ್ಗದವರು ಏನಾದರೂ ಕವನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೋರಂಜಕ್, ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಹ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮನೋರಂಜಕ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇखेंगे बच्चों. मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है. समाचार पत्र में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण भी रहता है. मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है. खेल कूद, क्रीडे, खेल कूद, क्रीडे. मौसम, हवामान, मौसम, हवामान. विज्ञापन, जाहिरात. मुझ में खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है. समाचार पत्र में हमें खेल कूद से संबंधित, सिनेमा से संबंधित, मौसम से संबंधित, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव तथा कृषि व्यापार से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं. कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जाना जा सकते हैं.
देखिए बच्चों, कार्टून कार्टून के बारे में हमें समाचार पत्र में देखने को मिलता है। पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन तथा परीक्षाोपयोगी सामग्री, तदनंतर परीक्षा फल आदि भी मुझसे जाना जा सकता है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ತರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ 14 ಪೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ, ಇವತ್ತಿನ ಹವಾಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆನಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆನಾ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ನಡೀತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಟೂನ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಶನಿವಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಟೂನ್ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಪದಬಂಧ, ನೀವು ಪದಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, PUC ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ್, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರು, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, IAS ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं. आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं. ವಿಶೇಷಾಂಕೋ ಮೇ ಜೀವನಿ, ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿಶೇಷಾಂಕ. ವಿಶೇಷಾಂಕೋ ಮೇ ಜೀವನಿ. ಜೀವನಿ ಅಂದರೆ ಘಟನೆಗಳು, ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕವಿತಾ, ಏಕಾಂಕಿ, ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಕವಿತೆಗಳು, ಬಿಡಿ ಕವಿತೆಗಳು. ನಾಟಕ, ಆಲೋಚನಾ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ, स्वास्थ्य आरोग्य. फिल्म संबंधी सूचनाएं. किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. समाचार पत्र में किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी देता है. देखिए बच्चों, आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷಾಂಕೋಮೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೀವನಿ, ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕವಿತಾ, ಕವಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಕವಿತೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ತದನಂತರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ, ಸಪೋಸ್ ಸೋಮವಾರ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ, ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಬುಧವಾರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ देखेंगे बच्चों, इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. इन सबके अलावा लोग मेरे कारण, समाचार पत्र के कारण हम वैज्ञानिक आविष्कारों से भी विषय प्राप्त कर सकते हैं, परिचित होते हैं. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. हर एक व्यक्ति का अभिन्न अंग समाचार पत्र अब बन गया है. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा. अगर समाचार पत्र पढ़ने की आदत हम डाल दिया तो आगे चलकर वह हमारी सहायता ज़रूर करूँगा. समाचार पत्र इस तरह कह रहा है यहाँ. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं. अगर हम समाचार पत्र पढ़ने का आदत डाल दिया तो वो टूटेगा नहीं. आदत तो आदत ही है. चलिए आज से ही ये आदत डाल लीजिए. इसलिए आज से ही समाचार पत्र पढ़ने का आदत डाल लीजिए. इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳೇನಾದರೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. ಎಷ್ಟೇ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೂ ಸಹ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा. ಅಂದರೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಓದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಓದೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वो जिंदगी भर टूटेगा नहीं. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಹಾಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆನ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚಲಿಯೇ ಆಜ್ ಸೆ ಹಿ ಆದತ್ ಡಾಲಿಜಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರಾ, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಓದಲಿ. ತದನಂತರ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇಕು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಬೋದು. IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಸ್ಥರು, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನೇ ಅದು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು.